हेलो स्टूडेंट्स, आज गोटे बहुत सुंदर ओडिया रचना जानिबा जार नाम है पश्चिम ओडिशार लोक संस्कृति। एटा बड़ पिला मानक पई छोट पिला मध्य चाहिले देखि पारिबे। तो मो यूट्यूब रो एटा एससी नंबर 78 रे अपलोड हेकी रहिछि। तो नमस्कार फ्रेंड, मु समीर पुनि थरे आपण समस्त को स्वागत करूछि समी स्टडी पॉइंट रे। आज हम जानिबा पश्चिम ओडिशार लोक संस्कृति ओडिया रचना। तो जो माने चैनल टी को सब्सक्राइब करिनो ए जाय चैनल टी को निश्चित भाव रे सब्सक्राइब करंतु, लाइक टे करंतु एवं शेयर निश्चित भाव रे करंतु। तो चलंतु डे नगरी आरंभ करिबा पश्चिम ओडिशार लोक संस्कृति। तो प्रथमे हम देखिबा प्रथम सोपान उपक्रम। उपक्रम क्रम रे हम जानिबा संस्कार संपन्न सामग्रिक जीवन रे पारंपरिक मूल्यबोध हेउछि संस्कृति। तेणु संस्कृतर मूल अर्थ साधारणतः मानव समाजर मार्जित रुचि और उन्नत कृति को ही बुझाई थाए। सामूहिक जीवनर नैतिकता आदर्श आचार विचार देवादेवी जानिजात्रा पर्वपर्वाणी सामाजिक रीतिनीति भाषा साहित्य धर्म राजनीति कला स्थापत्य विश्वास अविश्वास खाद्य पदार्थ वेशपोषाक और व्यवहार संपर्क को नहीं गठित। उत्तराधिकारी सूत्र रे यह समयरु समय को परंपरारु परंपरा को पुरुषरु पुरुष को बलवत्त होई गतिशील करिथाय। समयानुक्रमे मानसिक और शास्त्रीय संस्कृति बदलिथिबा स्थले लौकिक संस्कृति तार स्वतंत्रता बजाई रखिथाय। कारण गोटे निर्दिष्ट अंचलर पारंपरिक चलणी और जीवनादर्श उपरे लौकिक संस्कृति पर्यवसित। इंग्राजी रे यह फ्लक कल्चर बा कमन ट्रेडिशनल कल्चर भाव में अभिहित होता है। यही परिप्रेक्षी में पश्चिम ओडिशार लोक संस्कृतिर स्थान स्वतंत्र, जहाँकि एठारे आलोच्यर विषय। यह थिला उपक्रम। उपक्रम पर आम जानिबा परवर्ती सोपान पश्चिम ओडिशा रे लोक संस्कृतिर भित्ति। एथिरे आम जानिबा सुंदरगढ़ जिल्ला ठारू कलाहांडी जिल्ला पर्यंत प्रायतः 5 कोटी रु ऊर्ध्व लोकंकर जीवन धारा को भित्ति करी पश्चिम ओडिशार लोक संस्कृति गढ़ी उठी। समय शासन और सभ्यतार विवर्तन भितरे एक अपरिवर्तित धारारे दीर्घकाल धरी पश्चिम ओडिशार लोक संस्कृति स्वकीय स्वतंत्र तथा निजर स्वाभिमान रक्षा करी आसीछि। एपरिकी सुंदरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा देवगढ़ बरगढ़ सुवर्णपुर बौद्ध कंधमाल बलांगीर और कलाहांडी प्रभृति जिला मानकरे ब्राह्मण करण खंडायत झारुआ कुलता अप्रिया उत्कलिया प्रभृति आर्य बा सवर्ण संप्रदायर व्यक्तिविशेष बसवास करी आसुछंती। अपरिपक्षरे खरिया कोरा भुआ कंध मुंडरी गंड गंडा घासी ओराम जिंटाल किसान सबर डम सारिया चमा इत्यादि तफसिलभुक्त जाति और उपजाति संप्रदाय मानकर बसति स्थापन साधारण रे दृष्टिगोचर होता है। सेमानंकर ओषा व्रत देवपूजा विवाह विधिबोधन धर्म धारणा खाद्यपेय वेशपोषाक सामाजिक रीतिनीति धारा धराधार घरकरणा चलणी ग्राम्य नीति जानिजात्रा पर्वपर्वाणी नृत्य संगीत कला स्थापत्य कृषि बयन और गृहशिल्प नीति इत्यादि भित्ति करी एहे लोक सांस्कृतिक पारंपरिक आदर्श न्याय प्रतिष्ठित लाभ करिसंती। तापरे देखिबा हमें परवर्ती सोपान लोक संस्कृतिर विविध दिग और रूपरेख। मन रखंतु लोक संस्कृतिर विविध दिग और रूपरेख। एथिरे हम जानिबा पश्चिम ओडिशार लोक संस्कृति आंचलिक भित्तिर एक स्वतंत्र स्थान बहन करि पारिछि। विविध दिगरु आलोचना एठारे प्रासंगिक, जहाँकि निम्नोक्त भावे प्रदान करागला। तो देखंतु पल देखिबा एठी लोक देवता और लोक चलणी। लोक देवता और लोक चलणी परवर्ती सोपान। एथिरे हम जानिबा एठारे लोक देवता और पश्चिम ओडिशार देवादेवी मध्यरे समलेश्वरी पाटणेश्वरी विमलेश्वरी नरसिंहनाथ हरिशंकर सोनपुर श्री जगन्नाथ कुशलेश्वर चंपेश्वर बाणेश्वर बुढ़ारजा वैद्यनाथ बाबा माणिकेश्वरी बालुंकेश्वरी लंकेश्वरी और सुवर्ण मेरु प्रधान ए सबु देवादेवी ब्राह्मण संस्कृति वैष्णव संस्कृति और शिव संस्कृति और शाक्त संस्कृतिर चेतना उपरे पर्यवेसित हेले मध्य
ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟରେ ବେରାପାନୁ ଡୁମି ଦେବତା, ଦେମ୍ବଲ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ବାସେଲି ଅପା ଦେବତା, ମାଉଲି ଗ୍ରାମ ଦେବତା, ମାଝିଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦେବତା, ଗୁମସାପେନୁ ଅରଣ୍ୟ ଦେବତା, ସ୍ୱରୂପେନ ପର୍ବତ ଦେବତା, ଇଞ୍ଜୁପେନୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ନାଦଜୁପେନ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସରଳ ଓ ଶାନ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଓ ହରିଜନ ଗିରିଜନର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମଦେବତା ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଅନାର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମଦେବତା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଦେଇ ଆରାଧିତ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉଡଡିଆନ ପୀଠ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ନେଇ ତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଓ ପରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଗଡ଼ଜାତ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂୟାଁ ବଂଶର ରାଜବଂଶର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। କୃଷି ଓ ଅରଣ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ଆସୁଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଅଧିବାସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ଲୌକିକ ଦେବାଦେବୀ କୃଷକର କାମନା ପୂରଣକାରୀ ଦେବୀଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭୟଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପର ଭାବେ ଉଭୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଶିବ ପୂଜା, ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣ ପୂଜା, କୃଷ୍ଣ ଚାରୁଶୀଲତାରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନା, ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କାଳରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା, ଜାଗର ତିଥିରେ ଶିବ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମନର ଧର୍ମଧାରଣା ଭାବ ଭଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀ, ଅଣ ଆଦିବାସୀ, ଭୂୟାଁ ଜାତି ମିଳିତ ଭାବରେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାବା ବିମଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା, କର୍ମସ୍ୱାମୀ ପୂଜା, ଜେମ୍ବଲ ପୂଜା, ମାଉଲି ପୂଜା, ପିତବଳି ପୂଜା, ସମଳେଇ ପୂଜା ଓ ଡୁଙ୍ଗୁରି ପୂଜା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବାଦେବୀ ଇତିହାସ କାଳରୁ ଏ ଯାବତ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସଂହତି ସୂଚକ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାଇ ରଖି କରାଯାଉଥିବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକନାଟ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକବାଦ୍ୟର ପରମ୍ପରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଏଇଟା। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀଗଣ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସକୁ ଆଧାର କରି ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିବାହ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକନାଟ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକବାଦ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଚଳନ ଜନସମାଜକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି, ମାଲୋଜିତ, କର୍ମା, ଦୁମବଉଲି, ତାପନାଚ, ବାହାକୁ, କୋରିଆ, ଛେରଛେରା, ଘଉମରା, ଚମନିଆ ଗୀତ, ଛୁମକୁଛୁମା, ଚଟକା, ରସକଦମ, ସଜନୀ ଗୀତ, ଘାଗୋରାନୀ, ଦଣ୍ଡ, କରମସାନି, ରସଲୀଲା, ଶବର ଶବରୀ ନାଟକ ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦା, ଘୁଡୁକା, କୃଷ୍ଣଗୁରୁ, ତାପରେ ଗୌଡୀବାଡି ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଝୁମୁକା, ଦଣ୍ଡ, ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ପିପି, ଡୁବି, ନିଶାନ, ମୃଦଙ୍ଗ, ମାନ୍ଦାଲ, ଗିନି, ତୁଲକି, ଦାବ, ଘର୍ଜନି, ଘୁଡ଼କୁଡୁ, ଘୁଡ଼କା, ଘଟି, ବାଡେଶୀ, ଟିମକି, ଘୁମୁରା, ସାରଙ୍ଗୀ, କସାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକବାଦ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯାନିଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନାଟ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ଥିବା ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକନାଟ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ଯିବା ପିଲେ ଆମେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ମତେ ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ
ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ପୂଜାସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୂଆଖାଇ, ପୁଷ୍ପୁନି, ମାଘଘୋଡ଼ା, ଦଶହରା, ରଦୁତିଆ, ଭାଇଜୁତିଆ, ପୁଏଜୁତିଆ ହେଲା, ଫଗୁନ ପୁତ, ଗୁଡ଼ ଖାଇ, ଦେମ୍ବଲ ପୂଜା, ରଥଯାତ୍ରା, ଧନୁଯାତ୍ରା, ଶିବରାତ୍ରି ମେଲା, ହୁମାଧାମ, କଲସୀ ଯାତ୍ରା, ହରିଶଙ୍କର ମେଲା, ପାଠ ଖଣ୍ଡା ମେଲା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ଧନୁଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ମରଣୀୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୃହପାଳିତ ପର୍ବ ରୂପେ ପ୍ରୀତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଶେଷ ସୋପାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାରରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଦୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାକ୍ତ, ଶୈବ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଥିବା ଅନୁମେୟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂହତି ସୂଚକ ମିଳିତ ପରମ୍ପରାରେ ଯାନିଯାତ୍ରା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଓଷାବ୍ରତ ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ସତ୍ୟର ଆଳାପ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବାନୀ।